आज़ाद भारत की तारीख में पहली बार मुकम्मल तौर पर डिजिटल मरदमशुमारी का हुआ आगाज। मुल्कगिर मरदमशुमारी 2027 के तहत मगरबी बंगाल में डिजिटल सेल्फ एनुमरेशन के पहले मरहले का बाज़ाब्ता आगाज हो गया। हावड़ा जिला में रियासती वजीर ममलकत उमेश राय और जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीपा प्रिया पी ने तस्हरी टेबलों को झंडी दिखाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। आज यानी 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हर खानदान को ऑनलाइन अपनी मालूमात और घर की दुरुस्त लोकेशन दर्ज करनी होगी, जबकि 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सरकारी एहलकार घर घर जाकर इन मालूमात की तस्दीक करेंगे। वजीर उमेश राय ने और कहा कि आज़ाद भारत की तारीख में पहली बार मरदमशुमारी मुकम्मल तौर पर डिजिटल तरीके से की जा रही है, जिससे दुरुस्त इदाद-ओ-शुमार जमा होंगे और आवाम तक सरकारी सहूलतें और फलाही मंसूबे ज़्यादा मौसर अंदाज में पहुँचाए जा सकेंगे। उन्होंने और बताया कि हावड़ा जिला में इस मुहिम के लिए तकरीबन 11,000 एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि आवाम से अपील की गई है कि वो दुरुस्त मालूमात फराहम करके इस कौमी मुहिम को कामयाब बनाए। उन्होंने और क्या कहा, चलिए सुन लेते हैं। দেখুন, এই সেন্সাসের কাজ পশ্চিমবাংলায় শুরু হচ্ছে আজ থেকে। আর এই সেন্সাসের প্রথম পর্যায়ে আমরা অনলাইন সেলফ এনুমারেশন কাজ শুরু করেছি। যেভাবে আমরা এসআইআর এর কাজ শুরু করেছিলাম, ঠিক সেইভাবে আপনি নিজের হাউস হোল্ডের ডিটেলস আপনি এখানে দিতে পারেন। আজকে 1 আগস্ট থেকে নিয়ে 15 আগস্ট পর্যন্ত আপনি একবার বলতে পারেন সেলফ ডিক্লারেশন আছে। আপনি देखिए, पहली बार भारतवर्ष में डिजिटल तरीके से जनगणना का कार्य शुरू हुआ है और आपको पता है कि ये समाज के लिए या किसी भी एक इतने बड़े देश के लिए व्यवस्थित तरीके से लोगों को परिसेवा देने के लिए जनगणना अति आवश्यक है। ठीक उसी तरह से आज हुगली जिला के श्रीरामपुर टाउन हॉल में मरदमशुमारी 2027 के डिजिटल सेल्फ एनुमरेशन प्रोग्राम का शानदार आगाज किया गया। रियासती वजीर ममलकत और श्रीरामपुर के रुकन असेंबली भास्कर भट्टाचार्य ने तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर श्रीरामपुर म्युनिसिपलिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जमील अख्तर समेत दीगर सरकारी अफसरान और माजी शख्सियात भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर ममलकत भास्कर भट्टाचार्य ने कहा कि डिजिटल सेल्फ एनुमरेशन के जरिए मरदमशुमारी के अमल को मजीद आसान, शफाफ और जदीद बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुरुस्त मालूमात ही तरक्की की बुनियाद है और हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वह कौमी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। हकाम के मुताबिक डिजिटल निजाम से मरदमशुमारी का अमल ज्यादा मौसर और तेज रफ्तार होगा, जिससे हुकूमत को दुरुस्त इदाद व शुमार की बुनियाद पर अवामी फलाह व बहबूद और तरक्याती मंसूबे बनाने में मदद मिलेगी। नाजरीन, आप भी मरदमशुमारी 2027 के डिजिटल अमल में भरपूर तवान करें और अपने दुरुस्त क़वायफ फराहम करें। नाजरीन, मजीद मुस्तनद और बरवक्त खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। 2011 লাস্ট হয়েছিল, তারপরে আটকে রাখা হয়েছিল এই ফাইলটা বহুদিন ধরে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এটা চালু করতে চেয়েছিল, বিভিন্ন রাজ্যে হয়েছে, আমাদের রাজ্যে আটকে ছিল। আজকে এটা আমাদের এই সরকার চালু করলো 1 আগস্ট থেকে, যেটা ভীষণ দরকার। যে আপনারা দেখলেন এসআইআর আমাদের প্রায় 90 লক্ষের উপর মানুষ এখান থেকে বাদ গেল। কেন বাদ গেল? অর্থাৎ তারা পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক ছিল না। নাগরিকত্বের একটা ব্যাপার আমাদের ভীষণ দরকার আছে, যে কারা আসল নাগরিক সেটা জানা, এবং সেই জন্য এই জনগণনা যেটা স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে হয়ে আসছে, তো আজকে এটা শুরু হলো। আমরা পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনে সুষ্ঠুভাবে এটা এগোবে। এর জন্য একটা সুন্দর অ্যাপ তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষ এই অ্যাপে গিয়ে সেটা ডাউনলোড করে সেটাতে তারা তাদের নিজেদের পরিচয় বা সবকিছু ডাউনলোড করতে পারবেন। পরে তার ভেরিফিকেশন হবে ডিপার্টমেন্ট থেকে, এবং তিনি নাগরিকত্বের ব্যাপারটা সরাসরি তাদের কাছে পৌঁছে যাবে যে হ্যাঁ, তারাই আমাদের এখানকার নাগরিক। এই জনগণনা অনুযায়ী কিন্তু সরকার তার বিভিন্ন পরিকল্পনা, যোজনা যেগুলো তা নির্ধারিত করে। তো আগামী দিনে যা হবে সেটা আমাদের যারা পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক তারাই পাবেন। এতদিন বাইরের লোকেরাও পেয়ে এসেছিল, এখন আর তারা পাবেন না, এখন শুধু নাগরিকরাই পাবেন। এই মাসের মধ্যেই শেষ হবে, 15 আগস্টের মধ্যে আপাতত দিন বলা হয়েছে। এবার আমার মনে হয় যে 15 আগস্টের পরও আবার এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, কারণ এটা শেষ হবে। এটা শেষ না করে তো উপায় নেই, এটা আমাদের দরকার এখন। এটাতে আমাদের সুরক্ষা, এটাতে আমাদের সংস্কৃতি বাঁচানো, এটা এই ব্যাপারে আমাদের সবকিছু, পশ্চিমবঙ্গের যে ম্যাপ যার মধ্যে আমরা আছি সেটাকেও রক্ষা করা এই সিস্টেমের মাধ্যমেই হবে, এই জনগণনার মাধ্যমেই হবে আগামী দিনে। জনগণনা জাতীয় গুরুত্বের কাজ, আপনার বক্তব্য সেটা বারবার উঠে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ধরনের কাজে
যে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল রয়েছে সেখানকার শিক্ষক শিক্ষিকাদের তুলে নেওয়া হয় এবং পড়াশোনার প্রচুর ক্ষতি হয়। বর্তমান যে রাজ্য সরকার তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে উন্নয়নের চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে সরকারি স্কুলের পাশাপাশি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও কি দেওয়ার ভাবনা আছে? সরকার এ ব্যাপারে চিন্তা করছে। আপনার হাতে যতজন মানুষ যারা এই কাজ করতে পারে তাদের দিয়ে আপনাকে কাজ করাতে হবে, তার বাইরে আপনি কিছু করতে পারবেন না। সাধারণ মানুষকে যদি আমরা বলি আপনারা নিজেরটা নিজেরা করে ফেলুন, তাহলে তো দেখবেন বাংলাদেশের লোক এখানে এসে করে ফেলে বসে আছে। এবার আমার হাতে যা আমাদের সোর্স আছে, যাদের দিয়ে আমরা করাতে পারি তাদেরকেই এই কাজে লাগাতে হবে। ক্ষতি যদি হয় 1-1.5 মাস ক্ষতি হবে, তার বেশি হবে না। আমাদের তো 14 বছরের ক্ষতি নিয়ে আমরা মাথায় চলছি, আর এই সেন্সাসের জন্য যদি 1 মাস 1.5 মাস কারো অসুবিধা হয় আমরা সেটা মেনে নেবো, এটা আমাদের নিজেদের জন্য। প্রশ্নটা এখানে বেসরকারি স্কুলের সেটা চিন্তা ভাবনা সরকার করবে, আমি এই মুহূর্তে এখান থেকে বলতে পারছি না। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছেন। ট্রায়াল এন্ড এররের মধ্যে দিয়ে সবকিছু চলে। যখনই দেখবো যে এই জায়গাটা থেকে আরেকটা কিছু করলে ভালো হয়, তখন আমরা সেটা চিন্তা করবো এবং সেটা চেষ্টা করবো, এগোবে কাজ।